जय जगन्नाथ। मोर ओडिशार जगन्नाथ प्रेमी तथा आमर यही श्री जगन्नाथ जीवन साथी चैनल देखिपा भाई और भौणी मान को आज शुभेच्छा। आज प्रसंगटी होछि रुद्रावतार हनुमान। से चारि जुगरे संत तुलसी गोस्वामी लिखिले कि 4 युग पर ताप तुम्हारा। 4 जुगरे से केमती ताकर प्रताप को विस्तार कले। से तो तृतीय जुगरे जन्म, तेणु तृतीय जुगरे से जन्म है ना। तांकर लीला खेला सत्य जुगर ही आरंभ है। मतंग ऋषि एवं मतंग ऋषिंकर उपदेश क्रमे तांकर माँ अंजना देवी एवं पिता केशरी से भगवान शिवंकर आराधना करी भगवान शिव को संतुष्ट कले एवं प्रभु ठारू एक पुत्र तांकरी भली गुण ज्ञान तेजरे बलवान बपुमान सबुथिरे निपुण होइथिबा गोटे पुत्र संतान भिक्षा करथिले। तो भगवान शिव ताको आशीर्वाद करथिले। तेणु भगवान रुद्रंकर अंश भगवानकर शिवंकर जो 11तम रूप सी हनुमान ही जन्म है। ये कथा निजे भगवान शिव माँ पार्वती को कुमार संभवम कालिदासंकर जो काव्य से कहते आमर महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य माँ पार्वती दिने देखिले कि भगवान शिव ध्यानस्थ होगी राम राम शब्द उच्चारण कर हसुंट। से कहले प्रभु कहीं आज हसुंट ना मो प्रभु धरावतरण कर समय हो गला। मु निश्चित भाव में पृथ्वी पृष्ठ जा प्रभु सहित लीला खेला करी। मो स्वभावतः मृत्युंजय हेले प्रभु जो आसुँच प्रभु सहित लीला खेल भाग नहीं प्रभु टी सिंहासन दर्शन कर। तो प्रभु कहले आपण कहीं निजे जी ना मु जीवी किंतु मु जीवी ता माने हूँ मोर 11 रुद्र मध्य जड़े जीवे। मोर जो 11टा रूप अच्छी ता भर जड़े जीवे ना। रावण तो आपंकर हूँ प्रिय भक्त तेरे आपण केमती रावण विरुद्ध ठिया हे ना। रावण तार 10टी मुंड को यज्ञ आहुति देकी मोर 10 विध रूप को संतुष्ट करिछि। किंतु मोर 11तम रूप बानर रूप को सी अणदेखा कर। तेणु मुझे रूपटी धरी मोर प्रभु सहित रही। तेणु भगवान शिव जे निजे ही रुद्रावतार हनुमान एथिरे किछि कहिबार नाही बा निसंकोच आमको मानि नबा कहिबो। शास्त्र सम्मत एवं विभिन्न मुनि ऋषि माने तांकर संहिता मानकर ये सब कथा कही। तेणु हनुमान तांकर ना हनुमान नुह तांको बापा को ना जहाँ तांको ना से मरुतंक नाम अनुसार ही मारुति कहीं रुद्रांश को धारण करने की समर्थ नथिले। तेणु वायुदेव आनिकी अंजना देवी को गर्भ पर्यंत पहुँचाई। तेणु वायुदेव पिता है। तेणु वायुनंदन कहुए पवन नंदन कहुए पावनी कहुए मरुतंकर संतान बोली मारुति कहुए। किंतु पवन देवंकर अन्य नाम हूँ प्रभंजन माने विशेष भाव से भंगा रुजा कर एवं नाम है हनुमान नाम हूँ प्रभंजन। से भंगा रुजा पिलादिने प्रबल कर
ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବାଳ ସ୍ୱରୂପ ବାଳ ହନୁମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ନା। ଏମିତି କେତେ ଭକ୍ତ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କର ବାଳ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିବେ। 4 ଗୋଟି ବାଳ, ଏକ ହେଉଛି ନନ୍ଦ ବାଳ, ଆହୁରି ଏମିତି 3ଟା ବାଳ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ। ବାଳକୃଷ୍ଣ, ବାଳ ହନୁମାନ ଏମିତି ଆମେ କହୁଛେ, ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ଆମେ ଏମିତି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ନନ୍ଦ ବାଳ, କୌଶଲ୍ୟା ନନ୍ଦନ, ଦଶରଥ ସୁତ, ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁଅ ଅନୁସାରେ ବାସୁଦେବ, ସେମିତି ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ଅନୁସାରେ ଦାଶରଥ। ଏମିତି ସବୁ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପୁତ୍ର, ଯେମିତି ବିନତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ବୈନତେୟ, ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସୌମିତ୍ରୀ, ସେମିତି ବାପାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ବାସୁଦେବ, ଦାଶରଥୀ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ତ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏମିତି ରାତିରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲା, ସିଏ ମାଆକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମା ମୋତେ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ନାଇଁ, ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାୟୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ବାୟୁ ସାଧନା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ବାୟୁକୁ ସାଧନ କରିବା ପରେ ମାନେ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ, ନିଜ ଶରୀରକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ପକ୍ଷୀମାନେ କାହିଁକି ଉଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଓଜନ ବହୁତ କମ୍, ତାଙ୍କ ଶରୀର ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିକି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତା ଯେହେତୁ ବାୟୁଦେବ, ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇଦେବେ କି? ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୁରେ ସନ୍ତୁଳନତା ରକ୍ଷା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କେଶରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୂଳ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବାୟୁଦେବ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କେବେ ତଳେ ପଡ଼ିବେନି, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିବେ ମାନେ ସେ ମରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସରୁଆ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଟ ଗୋଟେ ଡାଳ ହଉ ପଛେ, ସିଏ ସେଇଥିରେ ଧରିକି ଡେଇଁକି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ମା' ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଆମର ସରକାର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମା' ହେଲେ ପାଠ ହିଁ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଲେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା, ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମା' ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା, ସେ ତା'ର ପରିବାରକୁ ପୁରା ଶିକ୍ଷିତ କରିବ। ତେଣୁ ମା ଅଞ୍ଜନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚଳା ଭକ୍ତି, ମତଙ୍ଗ ଋଷି ଆଉ ଇଆରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚଳା ଆରାଧନା ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାବତୀ ନାରୀ ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ ନାରୀ। ତେଣୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତୁ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବୁ, ଏ କଥା ନୁହଁ। ସେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଚର୍ପଣ କରି ଆହରଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁହାଯାଇଛି ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଲିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ କୌତୁକ ଲାଗିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କୌତୁକ ଲାଗିବ କାହିଁକି? ତାକୁ ସେ ସେତିକି ରୁଚିକର, ସେତିକି ସେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା। ଥଟ୍ଟା ମଜା ବି ସ୍ତର ଦେଖିକି କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତର ଲୋକ ଦେଖିକି ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ମଜା ବି କରନ୍ତି। ଥଟ୍ଟା ମଜାଟା ଗୋଟେ ଯାଇଥିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବନି। ଆପଣ ମନ ଦେବା ସେ କ'ଣ ମୋ ଲେବୁଲରେ ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବି, ଏମିତି ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହନୁମାନ ରୁଦ୍ରାଂଶ ଶିବ ଅବତାର, ସେ କାହିଁକି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିଲେ? ନା ଏମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ
सिद्धि साधना किए ब्रह्मदेव को तपस्या कर भगवान विष्णु को तपस्या कर जो मैंने शिव को तपस्या कर हनुमान सहित बहुत भल पाती तेणु स्नेह आदर से परीक्षा करते देखिए एम तपस्या केते दृढ़तार सहित कर जट भिड़देवा क्या दाढ़ी भिड़देवा तापर पानी ढालीदेवा क्या डाल भांगीदेवा तेणु एमती अनेक केवल भक्त भगवान ये सब लीला किंतु सी एत भी दुष्ट नथिले कौन पर पीड़न करूनथिले अन्य को कष्ट देउनथिले हनुमान तेणु से मुनि ऋषि मान सहित जाकि खेलुथिले सहित कौतुक लगुଥିଲେ कहीं एम भक्त तेणु चौकी महामुनि जेतेबेले श्राप देले अभिशाप देले कौन से अभिशाप देवे सी जदि चाहिए था किंतु ये सब हूँ लीलार अंतर्भुक्त से मनीष को गोटे उचित शिक्षा देते जे आमे माने जदि धर्मपरायण मुनि ऋषि मानकर सम्मानित न करिबा ताले सेमानकर रोषर शिकार हेले आमर बल शक्ति सब किसी ह्रास हो तार गोटे बाट रखी ना सी कहले जे तमे जे पर्यंत भगवान रामंकर दर्शन न पाई तुम बलटा जो किए मन पकईदेव ताले तमें से दिन तुम बल मन पड़ कौन आम शिक्षा पाइल ना आमे मैंने सेमती आमर बल आमर विद्या आमर शक्ति आमर ज्ञान सबकि आम भूली जामें भूलिकी अणबाटे पड़ी कि जिते बड़े आमको जदि गुरु जिते आमको मन पकईदेवे जे प्रकृति में तुम्हें किए ना ताहा तुम्हें ही तत्व असी ताहा तुम्हें ही अट जो ईश्वर को तुम संसार में खोजुच सी आउ के नुह वर्ष बा पुओ ताहा तुम्हें ही अट तुम्हें तुमर स्वरूप को चिन्ह तुम्हें तुम स्वरूप को चिन्हिले तमें आउ भूल बाट जीव ना तुम किए बोली तुम निजे निजे को जापर ये हूँ गोटे कथा तापर आमको हनुमान कौन शिक्षा दिखती ना जिते बलवान हेले जो सूर्य को गिली देकी जो आमर प्रवाद अच्छी भगवान सूर्य को सी गिलीदेला इंद्र देवता मान सब आसिले आसिकी हनुमान को वज्र प्रहार कले तांकर दक्षिण गोड़र जानूभग्न होगा हनु हनु हाड़ जंघर जो हाड़टा को कहुए हनु हाड़ तो सहीटा भांगीदे मान से हनुहीन हो हनुहीन हो अच्छा से तो सूर्य को गिरिले ये सूर्य को रक्षा करने आसिक हनुमान को बारी वज्र प्रहार कर तार प्रकृत में तात्विक अर्थ कौन हनुमान को कहीं प्रहार कर शक्ति सामर्थ्य नहीं इंद्र प्रथम किए आसिले जेते देवता आसिले समस्ते हारीगले कहीं हारीगले इंद्र वज्र प्रहार कले आउ समस्त हारीगले कहीं ना भगवान सूर्य नारायण ठार जे ज्ञान पाई आसो संसार में हरइब कि जल को नियंत्रण करने शक्ति हनुमान शिखी अग्नि को नियंत्रण कर शक्ति हनुमान शिखी वायु तो सहज पिता वायु को नियंत्रण करने शक्ति सी जानी जाते तेणु ना कौन उड़िकी जाते सूर्य पाखे तेणु जल पवन अग्नि ये तीन जन से नियंत्रण करदे तेणु जेजन तप आचर देवे जेजन तप आचरती देवे विघ्न कौ देवता ना इंद्र प्रथम जल पवन अग्नि को पठे तपस्या भंग करने को पठेबे तापर अप्सरा मान पठेबे तेणु अप्सरा मैंने हनुमान पाखु जावाई साहस कले ना से जानी जे कामदेव थरे जाइए भगवान शिव पाखक तृतीय नयन से पोड़ी देते तेणु एमाने डरिकी कहीं हनुमान पाखक गले ना से जानी ये होती रुद्रांश तेणु इंद्र कहला जे से सूर्य को गिरी दूसरी माने सूर्य रूपी ज्ञान सूर्य होती ज्ञान प्रतीक शक्तिर प्रतीक तेणु से ज्ञान आहरण करने सहित बल आहरण कर सारे तेणु इंद्र कहले इंद्रिय इंद्रिय आमको कुठार हाथ पूरा वज्र प्रहार कर जमीक आम से आम निजर लक्ष्य पथर आम कमी विचित हो
ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ହନୁ ହାଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହନୁମାନ ତାପରେ ହନୁ ହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ପଡ଼େ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଗତ, ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଶରୀରର ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବାୟୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଣିକି ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଦେବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାୟୁ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯଦି ବାୟୁକୁ ନେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଆମର ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବର ଯାଚିବେ, କେଉଁ ବରଟା ନେବ। ତେଣୁ ବାୟୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବରୁଣ ତାଙ୍କର ପାଶ ଦେଇଦେଲେ, ଅଗ୍ନିଦେବ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ କହିଲେ ଅଗ୍ନିରେ ତୁ ପୋଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଜଳ କହିଲେ ତୋତେ କେହି ବୁଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ପାରିବ। ଏମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଦେଲେ? ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ସେଇଆ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ରୁଦ୍ର ଅବତାର। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଶିବ ଶିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା। ମତଙ୍ଗ ଋଷି କଦାପି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶିବ ହନୁମାନ ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ଏବଂ ରାବଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଶିବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଳରାମଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆମର କୁମାର ସମ୍ଭବରେ କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଯେତେ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତଟା ହେଉଛି ନିଆରା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୀତା ବିରହରେ ସୀତା ବିରହର ଜ୍ୱାଳାରେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଏବନରୁ ସେବନ ଆଉ ଏ ଅରଣ୍ୟରୁ ସେ ଅରଣ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ବାଳି ଭୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଥିଲେ ସହଚର, ଅନୁଚର ଥିଲେ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଲେ, ହନୁମାନ ତୁମେ ଯାଅ, ଦେଖିକି ଆସିବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଦେବତାମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁକୁଟ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି এই ମୁକୁଟ କୁଣ୍ଡଳ ତୁମେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିଦେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ, ସେ ତ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟରେ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଆପଣ କିଏ? ଏଇଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଳ ନୁହଁ, ଆକାଶ ନୁହଁ, ବାୟୁ ନୁହଁ, ଅଗ୍ନି ନୁହଁ, ମୁଁ ଭୂତ ନୁହଁ, ଭବିଷ୍ୟ ନୁହଁ, ରାକ୍ଷସ ନୁହଁ, ଗନ୍ଧର୍ବ ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଦେବତା ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି କେବଳ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ମାୟା ତାଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର, ମାୟାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବଢ଼ିଆ ମାନେ କେମିତି ସିଏ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ନାଟକ ହେଉ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜଗତରେ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କେତେ ଆମକୁ ହସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖଳନାୟକ ଯିଏ, ସେ ତା'ର ଖଳନାୟକତ୍ୱ କେମିତି ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ତା'ର ଖରାପ ପଣିଆଟା, ମାନେ ସେ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ନାୟକ ନାୟିକା
ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବାହା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ ସହୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛି, ଶେଷରେ ସେ ଭିଲାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରୁଛି, ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ମନେକର ତିନି ଭାଇର ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସାନ ଭାଇଟା ହେଉଛି କେମ୍ପୁ ବା ଛୋଟାଟା କି ବାଇଆଟା ପାଗଳଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇଥିବ ହିରୋ। ଏମିତିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ନାଟକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁଠି ହେଉଛି କଠିନ ଭୂମିକା, ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେଇ ରୋଲ୍ଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହିମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ନିଜର ବିଭୂତିକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ, ନିଜେ ନିଜର ମହିମାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେ କେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମାନେ ସିଏ ଜଣେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, ସିଏ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟା କହିବେ। ଇଏ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠକୁ ମୋର ହେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠକୁ ମୋର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କଲେ ହନୁମାନ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେନି। କହିଲେ ହଁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇଥିବେ। ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ରାମ, କହିଲେ ହଁ ରାମ ନାମ ଧରି ଆଉ କେହି ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଉ ଆମ ପରିଚୟ ତ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି, ତାହେଲେ ଏଇ ସୁନାର ମୁକୁଟ, ଇଏ ତ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମୁକୁଟ, ଏ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆଇବେ? ହନୁମାନ ପୁରା ନିର୍ବାକ, ବାକ୍ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଗଲା, ତେଜହୀନ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ବିଷାଦ, ଯେ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି, ଅଥଚ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଦେଲେ। ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ହନୁମାନ ମନରେ ବିଷାଦ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଭୟ ସବୁ, ତାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେନି ତ? ତେଣୁ ଭୟ, ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏକାବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ଲକ୍ଷଣ, ଜଣେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା, ସବୁ ଠିଆ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦ ଆଶିରୁ ସବୁ ଗଳି ଯାଉଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ହନୁମାନ, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରୁ, ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ରାମ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ହନୁମାନ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ହ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ରା। ଯେଉଁ ରା ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଜୀବନ ନାମ। ମୋର ନାମ ଯେଉଁ ଦେଲ ପରା, ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ଦାସୀ ମୁହିଁ ପରା। ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରା। ରାଟା କ'ଣ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ, କାହିଁକି ସେ ରା ଲେଖୁଛନ୍ତି? ନା ରାଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ନାମ। କାଉ, କା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ସେ କା କହୁ, ସିଏ କହୁଛି ରା। ତେଣୁ ରାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୀବନ ମୂଳ ନାମ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଲା ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ। ମ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ। ତେଣୁ ଜୀବ ପରମକୁ ଏକତ୍ର କଲେ, ବୁଝିଲେ ରାମ ନୁହଁ ମ ନବାରେ ହୋଇ, ଠାକୁର ପରମହଂସ କହିଲେ। ବୁଝିଲେ ରାମ ନୁହେଁ, କହିଲେ ମୁଁ ରା ନୁହଁ, ମୁଁ ଜୀବ ନୁହେଁ। ମ ନପାରେ ହୋଇ, କି ମୁଁ ମ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ରାମକୁ ମିଳନ କରିବା ଅର୍ଥେ ଜନ୍ମି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତେଣୁ ସେ କଦାପି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ, ନହେଲେ 4 ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପଟା କେମିତି ରହିବ?
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ହିଁ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଅୟମାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସରି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଏକ କ୍ଷଣରେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଧାରାବାହିକ ଧାରା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଆଗ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।